السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں پھر سے ایکس مسلموں کا اعتراض کا جواب دینے کے لیے۔ یہ سلسلہ میں نے بند کر دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکے تھے اور یہ لوگ منظر عام سے غائب تھے، لیکن اب پھر سے یہ لوگ منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے پھر سے سوشل میڈیا اور میڈیا کا سہارا لیا ہے، تو ہم بھی حاضر ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ایک سوال آ رہا ہو کہ میرا چینل کافی چھوٹا ہے، اس کے ویورشپ بہت، اس کے جو ویوز ہے وہ بہت کم ہے، تو میرا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیے، میرا شروع سے ایک مقصد رہا ہے کہ میں ویوز کے پیچھے کبھی بھی نہیں گیا۔ میں اپنے کام سے مطلب رکھا، میرا کام صرف ان لوگوں کے جو آرگیومنٹس ہے اس کو ڈیبنک کرنا، اور یہ لوگ جس طرح سے قرآن کی آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں اسے آپ کے سامنے لانا۔ وہ اگر ایک مسلمس کے پاس بھی پہنچتا ہے یا پھر ایکس مسلمس کے پاس بھی، اگر میرے ویورز کی تعداد ایک ہی ہو، اگر وہ اس تک بھی میرا میسج اگر پہنچ جا رہا ہے اور وہ میرے بات کو سمجھ پا رہے اور وہ پھر اس بات کو آگے پہنچا پا رہے، تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو ویوز کے چکر میں نہ پہلے میں تھا، نہ اب ہوں، نہ فیوچر میں انشاءاللہ رہوں گا۔ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اسے بس اللہ قبول کرے۔ اس کے علاوہ پبلک کا کیا ہے وہ تو اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ دوسری چیز، یہ سلسلہ میں دوبارہ اس لیے شروع کیا ہوں کیونکہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہوں کہ ان لوگوں نے پھر سے اپنا سر باہر نکالا ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر سے اسے ڈیبنک کریں گے اور اسے ایکسپوز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس نے جو بکواسات کی ہے اس بکواس کو آپ سنیں۔ جو آیت لے کر آئے ہیں وہ بتائیے کہ کہاں کہاں قرآن میں مسٹیکس ہیں، کہاں کہاں قرآن میں پرابلمس ہیں۔ دیکھیے سر، میں نے کہا بہت ساری جگہ پہ، جیسے یہاں سے شروعات کی اس میں سورہ نساء سے، یہ چوتھے نمبر کا سورہ ہے اور اس کی 56ویں آیت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس میں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہاں، اور انہیں ضرور ان قریب آگ میں داخل کریں گے۔ اب آپ بتائیے، آپ ایک کافر ہیں، آپ کے سامنے یہ آیتیں آئی ہیں ماننے کے لیے، کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، آخرت تک۔ تو جب یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ان قریب وہ آگ میں داخل کریں گے۔ آگ کون سی؟ جہنم کی، جسے نارے جہنم کہا جاتا، کریں گے، ہاں۔ اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کے لیے دوسری کھالیں بدل دیں گے جس سے وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب یہ بتائیے، بس آگے نہیں۔ تو یہ تھا ان کا بوگس آرگیومنٹ۔ اس آیت سے یہ بتانے کا کوشش کر رہا ہے کہ اسلام چونکہ ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ میں آپ کو اس کا پہلے کا جو بات ہے، الفاظ، وہ میں اس ویڈیو میں نہیں چلایا ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کا، اس کتاب کا انکار کیا، اس کو ہم جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 کو کوٹ کیا ہے۔ اب آتے ہیں، دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کریم کو جھٹلایا ہے یا ان کے ساتھ کفر کیا ہے، ہم ان کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کہ جب ان کی کھالیں مطلب جل جائے گی تو پھر ہم انہیں دوبارہ دوسری کھال دے دیں گے۔ اب ان سے سوال ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ اٹھا لے، چاہے وہ ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اس میں تو آپ کو یہ کنسیپٹ ملتا ہے، مطلب کہ جو اگر نیک کام کرے گا اس کو ہم ہیون، جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جو برائی کرے گا، جس نے گناہ کیا ہوگا، جس نے ہماری باتوں کو نہیں مانا ہوگا، ہم اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اسے ہم ہیل میں، جہنم میں بھیجیں گے۔ یہ ہے ہر مذہب کا، آپ کوئی بھی مذہب اٹھا لے، اس کا یہ مطلب کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں میں آپ کو دو ریفرنس دے دیتا ہوں، نرک کی، ایک ہندوازم سے اور دوسرا کرسچینٹی سے۔ دیکھیں ویسے تو بہت ساری ریفرنس ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک کوٹ کر رہا ہوں۔ بھاگوت پران کی کینٹو 5 کے چیپٹر 26 آپ نکال کے پڑھ لیں، وہاں آپ کو اسی کے بارے میں، یعنی ہیل کے بارے میں ہی، نرک کے بارے میں ساری تفصیل مل جائے گی۔ یہاں میں اس کا ایک ورس نمبر 8 کوٹ کر رہا ہوں کہ جو شخص کسی دوسرے کی وائف، بچے یا مال پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، موت کے وقت یمدود اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور اسے زبردستی
तामसीर नामी जहन्नम में फेंक देते हैं। तो ये आ गया जहन्नम में फेंकने की बात एक इसमें भागवत पुराण की कैंटो 5 के चैप्टर नंबर 26 के वर्स नंबर 8 में। दूसरा मैं क्रिश्चियनिटी से एक देता चलूँ, न्यू टेस्टामेंट आप अगर देखेंगे मैथ्यू की चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 42, उसमें है कि और वो उन्हें आग की भड़कती भट्टी में फेंक देंगे, वहाँ वो रोएंगे और दांत पीसेंगे। तो यहाँ से भी आपको एक मिल गया, जहन्नम में फेंकने की बात की गई है। तो जैसा मैंने कहा था कि हर रिलीजन में ये चीज़ पाई जाती है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 रेफरेंस दिया हूँ, इसके अलावा और भी रेफरेंस है लेकिन वो रहने देते हैं। तो जब ये सज़ा और जजा का कंसेप्ट हर मजहब में है, हर धर्म में है, तो क्या वजह है कि इसने सिर्फ इस्लाम पे बात की? इसकी वजह ये है कि इस्लाम के नाम पे चूरन बिकता है और इस्लाम के नाम पे लोग पैसे देते हैं। यहाँ लोग इस तरह की इस्लामोफोब्स के शिकार है कि अगर आप कंसेप्ट ऑफ गॉड पे रद्द करेंगे, ठीक है, मतलब अगर कोई कंसेप्ट ऑफ गॉड पे बात करता है, गॉड का इनकार करता है, हालांकि गॉड को ये तीनों रिलीजन, मतलब मैं ये 3 मेन रिलीजन का बात कर रहा हूँ जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, हिंदुइज़्म, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी, यानी हिंदुइज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये तीनों के अंदर कंसेप्ट ऑफ गॉड पाया जाता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई भी एक्स मुस्लिम अगर गॉड का इनकार करेगा और वो सिर्फ इस्लामिक गॉड पे बात करेगा, ठीक है, तो मतलब इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ गॉड जो है उसका वो इनकार करेगा, तो इसे जो हमारे इस्लामोफोब्स है वो भर भर के पैसा देंगे, ठीक है। तो सिर्फ इस्लाम की नफ़रत के बुना पे लोग मतलब क्या है कि वो अपने धर्म को वो स्टेक में लगाने के लिए तैयार है, जो इस्लामोफोब से। तो यही वजह है कि इन जैसे लोग सिर्फ इस्लाम पे बात करें। हालांकि आप देखें तो सज़ा और जजा का जो कंसेप्ट है, यानी आप अच्छाई करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आप अगर बुराई करोगे तो आपको जहन्नम मिलेगी, ये कंसेप्ट हर धर्म में है। लेकिन इसने चूँकि इस्लाम को टारगेट किया, क्यों किया? क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे बिकता है और इन्हें इस चीज़ की पैसे मिलते हैं। तो ये है रहा इन लोगों का वजह, और ये लोग क्यों इस्लाम के ऊपर उंगली उठाते हैं। अब दूसरा, मैं इस आयत के साइंटिफिक जो ये मतलब कुछ हकीकत है, रियलिटी है, मैं उस पे बात करता हूँ। देखिए, दरअसल कुरान में बहुत सारी आयतें ऐसी है जो साइंटिफिक प्रूवन है, ठीक है? तो उसमें से ये आयत भी है, लेकिन इसको देखने के लिए वो आँख से जो तासुब का चश्मा है वो हटाने पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने शुरू से ही, पहले से ही एक तासुब का चश्मा लगाया हुआ है, जिसके वजह कर इसे कुरान करीम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ गलतियाँ नज़र आती, जो इनके नज़र में गलती होती है वो बज़ाहिर गलती नहीं होती। यानी कोई भी एक न्यूट्रल बंदा अगर पढ़े तो उसको समझ में आता है कि नहीं, यहाँ गलती नहीं है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं, बल्कि ये सही बात की गई है। लेकिन चूँकि इनका ज़हन पहले से बना हुआ है, ये लोग अपने माइंड को उसी तरह से रेडी किए कि बस हमें इसमें कीड़े निकालना है, तो इसलिए ये लोगों को हिदायत भी नहीं मिल सकती। अब आते हैं इस आयत में कौन सी साइंटिफिक रियलिटी मौजूद है। तो देखिए, ये जो आयत है ना कि जब इनकी खालें जल जाएंगी तब हम इसे दोबारा नहीं खाने देंगे। तो हम्म, तो मॉडर्न साइंस ने ये बात बताया है कि इंसान के स्किन में जो दर्द का या जलन का एहसास होता है, वो पेन रिसेप्टर्स की वजह से होता है। यानी जब तक पेन रिसेप्टर्स है, तब तक इंसान का स्किन में वो एहसास, दर्द का, जलन का एहसास रहता है। वो रिसेप्टर्स ख़त्म हो जाने से एहसास भी ख़त्म हो जाता है। यानी जब स्किन जल जाती है तो रिसेप्टर्स भी ख़त्म हो जाता है। जब रिसेप्टर्स ख़त्म हो जाता है तो उसमें जो भी एहसास है पेन का वो बाकी नहीं रहता। तो इसीलिए कुरान ने यहाँ पे कहा है जब उसकी खालें जल जाएँगी तब हम उसे नहीं खाने देंगे, ताकि वो अज़ाब का मज़ा चख सके। तो ये इसमें देखिए एक साइंटिफिक रियलिटी भी थी, एक साइंटिफिक इशारा भी था जिसे कुरान करीम ने बयान किया है। तो ये जो सज़ा और जज़ा का तसव्वुर है, ये सिर्फ़ काफ़िरों के लिए नहीं है। अगर कोई मुसलमान है, वो भी अगर उनके अमाल सही नहीं है तो उनके लिए भी सज़ा है। तो इसे सिर्फ़ काफ़िरों के साथ जोड़ना और ये कहना कि ये इंसानियत के खिलाफ़ है, तो ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट ऑफ जो क्या बोलते हैं सज़ा और जज़ा, ये हर मज़हब, हर धर्म में पाया जाता है। आप आँख खोलें, हर किताब को मुताला करें तो आपको ये समझ आएगा। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।